गर तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे दर्शकों मेरे बलबीर कौर वालों सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय गुरुदेव। हैल्थ टॉक शो विच असी गलबात करते हैं साढ़े 4 पिलर्स ऑफ आवर हैल्थ, जो है साड़ी स्पिरिचुअल हैल्थ, मैंटल हैल्थ, इन्वायरमेंटल हैल्थ, तो उस दे नाल असी गलबात करते हैं साड़ी फिजिकल हैल्थ के बारे। तो अज के टॉक शो विच असी गलबात करांगे साड़ी लाइफ कोचिंग किस तरीके दे नाल लाइफ एक्सपीरियंस दे विच हुंदी है। तो ये मेरा साथ देंगे मनिंदर कौर जी जो एक लाइफ कोच ने। उन्हां दे नाल रूबरू होवांगे असी ते फाइंड आउट करांगे कि किहड़े मायने साडी जिंदगी च इंपोर्टेंट ने ते जिन्हां करके असी अपनी लाइफ नूं चेंजिस कर सकते हाँ। इस सब की इन्फॉर्मेशन लई साडे स्टूडियो विच हाजिर ने मनिंदर कौर जी, साडे नाल रूबरू होणगे। जय गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच। सब तो पहले मैं तुहानू दसूँगी कि मैं लाइफ कोच दे विच तुहानू किहड़ी तुहाडी लाइफ दे विच किहड़े पासे तुहानू अगे लैके जाऊँगी। सो बेसिकली आई फोकस ऑन पर्सनल एंड प्रोफैशनल डिवेलपमेंट। मैं पर्सनल ते प्रोफैशनल डिवेलपमेंट नू क्यों चूज़ किया, बिकॉज मैनू लग्या है कि असी प्रोफैशनली अगे इस लई नहीं वध रहे क्योंकि साडी पर्सनल जिहड़ी परफॉर्मेंस हैगी आ, साडी अपनी अंदर दी जिहड़ी पावर हैगी आ वो बहुत थल्ले आ। सो अगे वधन लई सब तो पहला सानू अपने आप नू उपर चकना पैंदा आ। इस करके मैं पर्सनल ते परफॉर्मेंस डिवेलपमेंट नू लैके अगे जा रही हाँ। मेरी अपनी ही लाइफ इंप्रूव करन लग्या मैनू बहुत ज़्यादा साल लगे तो हुण मैं चाहुंदी हाँ कि मैं अपनियां जिहड़ियां 20 साल का सफ़र सीगा उहनू मैं थोड़ा उहदियां स्ट्रैटेजी यूज़ करके तो मैं उहदे चों अपनी लाइफ के स्किल्स जिहड़े आ वो तुहाडे नाल शेयर करा तो तुहानू उन्ना स्ट्रगल ते सफ़र ना करना पवे तो तुहाडी जर्नी जिहड़ी आ वो छेती कंप्लीट होवे ते तुसी ज़्यादा टाइम सक्सैसफुल एंड हैप्पीनैस दे विच गुजारो ना कि अपनी लाइफ का पर्पज़ लभण दे लई। पर्सनल ग्रोथ जिदा असी मनिंदर जी तुसी कहंदे भी तुसी अपने एक्सपीरियंस तो क्या भी पर्सनल ग्रोथ वेरी इंपोर्टेंट हैगी है तो ये विच तुहाडा भी योगदान है। तुहानू भी बहुत सारे एक्सपीरियंस होए जिहदे करके तुसी लाइफ कोच बनना चाहते सी। तुसी सानू दसोगे लाइफ कोच एक्चुअली है की? लाइफ कोच है कि अपनी लाइफ नू सारे पासियों तो डिवेलप करना, अपनी लाइफ दे विच जिहड़ा टाइम हैगा उहनू वेस्ट ना करना, अपने आप नू अपलिफ्ट करके अपने नाल दे जिहड़े तुहाडे दोस्त ने फैमिली मैंबर ने उन्हां नू भी अपने नाल चुकना। सो अपना नहीं दूसरियां दा भी काज संवारना। बिल्कुल। ओके, सानू इदा क्यों हमेशा लगता है कि देयर इज़ ऑलवेज समथिंग मिसिंग इन आवर लाइफ? या बिकॉज वी लुक टू मच आउटवर्ड्स जी। सो वी कंपेयर। सो जो तुसी बाहर देखते हो दूसरे लोग की कर रहे ने, तुसी अपना अंदरों जिहड़ा तुहाडा पर्याप्तपन हैगा उहनूं तुसी खाली करते हो। फिर जो तुसी कंपेयर करते हो दूसरियां दे नाल तुसी अंदरों खाली हो जाते हो। दैट्स वाई समथिंग इज़ मिसिंग आउट। सो इट्स ऑलवेज लाइक फीलिंग इन द गैप। कुछ भी जो चीज़ होए ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਵ ਦੀ ਹੋਏ, ਮਨੀ ਦੀ ਹੋਏ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਮਿਸਿੰਗ ਇਨ ਦੈਟ ਗੈਪ ਸੋ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਗੈਪ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੈਪ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਛਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਾਲਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੈਪ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੈਪ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਫॉर ਆਵਰ ਸੈਲਫ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਫੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਗੁੱਡ ਇਨਫ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣਾਇਆ, ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਕਿ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਫੀਲ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਗੁੱਡ ਇਨਫ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? ਯਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇ 100% ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ।
ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਬੜੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਲਵੇਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਆਲਵੇਜ਼। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪੀਪਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੈਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਓਨ ਮਿਸਟੇਕਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੈਪ ਵਧਾਉਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੋ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੋ ਹੋਇਆ, ਸੈਲਫ ਅਸਟੀਮ ਲੋ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਗਿਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਰੀਅਰ, ਯੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਵੱਡਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਮਟੀਨੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮਨਿੰਦਰ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਫੀਅਰ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਮ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਾਂਟ ਵੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਯਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਅਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਪਰ ਫੀਅਰ ਅਗੇਨ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ, ਉਹ ਫੀਅਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ? Yes, definitely it's a blockage, but fear is not a negative. Fear is a direction. Okay. ਹਾਂਜੀ, fear is a energy, it's a blockage. So ਜਿਹੜਾ fear ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ as a childhood, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਨਿਕਲਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਲੌਕੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੌੜ ਕੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਬਲੀਫ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਦੌੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਬਲੀਫ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਡਲਟ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਡਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ।
ਓਕੇ ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਅਰ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਈਵਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ Achievement। ਰੈਦਨ ਜਿਹੜਾ ਫੇਅਰ ਹੈ ਇੱਕ ਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਣ ਹਾਂਜੀ। ਸਕਦੇ ਉਹ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਰ ਫੇਅਰ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ 에ਅਰੋਪਲੇਨ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 에ਅਰੋਪਲੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲਾਈਫ ਕੋਚਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਅਲੀ ਵੈਲ ਇਨ ਦੈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਈ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਦੈਟ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਕੋਚਿੰਗ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਵਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲੀਵਸ? ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲੀਵਸ ਤੇ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਡੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਕਟ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਹੈਪੀ ਹੋ, ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕਦਮ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਸਲੋਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਫਟਰਨੂਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਓਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਔਨ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਓਕੇ, ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਥਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਆ ਪਰ ਇਹ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਲੀਫ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਰੇਜ਼ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਿੰਗ ਕਰੋ, ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ, ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਆਵਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕੀ? ਸੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਰਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਕਿੰਗ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦ ਫੈਮਿਲੀ। ਸੋ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਸਕ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਕੁਕਿੰਗ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਜੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਬਲੀਫਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਨਾਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਡ ਆ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਫਸ ਆ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੀਫ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਫਰੋਜ਼ਨ ਇਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਬਣੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਦਰ ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਬਲੀਫਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਲੀਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਲੀਵਸ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬਿਲੀਵ ਯੈਸ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲੀਵਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੀਫਸ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਤਾਂ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵੋ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 6 ਪਿਲਰਸ ਆਫ ਵੈਲ ਬੈਲੈਂਸ ਲਾਈਫ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਬੈਲੈਂਸ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਪਿਲਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਸਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਸੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫੜ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੀਪਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੋ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ So all ਸਾਰੀਆਂ powers learn to say no, stand for yourself, hold your ground and uplift other people. ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਈ ਐਮ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨੋ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਅਗਲਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਇਨਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਰ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗਿਊ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੋ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
कहना कि ये जी चीज़ तुसी कही आ ये मेरी वैल्यूज़ ला नहीं जा रही और ਜਾਂ कह दो कि मेरा हुण माइंडसैट चेंज हो गया आ हुण मेरी सोचनी बदल गई है हुण मैं इस तरीके नाल नहीं कर सकती और तुसी उन्हां नूं किसी तरीके नाल भी इत्थे मैं थोड़ी एग्जाम्पल भी दे दिंदी आ है ना हाँ जी हुण फॉर एग्जाम्पल जिद्दां हुण अपने बच्चों नूं लैके चलदी आ हुण मेरे जदों बच्चे छोटे हुंदे सी मैं उन्हां दे लई ब्रेकफास्ट इदा सारा काम तैयार करदी सी एंड वो स्टिल होप करदे कि मम ने सारा काम कीता होना आ सो आई से नो टू दैम एंड आई वांट दैम टू इंडिपेंडेंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਸੋ ਲਰਨ ਟੂ ਸੇ ਨੋ ਐਂਡ make sure that no actually turns into power for other people as well ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੋ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੇਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹ ਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪੀਪਲ ਹੀ ਅਪਲਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਪਿਲਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ हाँ जी फिर फाइनैंशियली इंडिपेंडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज हुण मैं तुहानूं दसदी हां कि एज अ वूमन मैं बिजनेस सैटअप करना जां मैं काम करना क्यों लाइक करदी हां जे मैं ड्राइव दे विच जाके देखा तो वूमन दा घर दा काम बहुत हैवी हुंदा सी तो फिजिकली मैंटली बहुत एंगेज रहिंदियां हुंदियां सी पर हुण साडे को घर दा काम बहुत हैवी आ ते जे मैं बाहर दा काम नहीं करूँगी जां मैं कोई मिशन नहीं होगा कोई होर पर्पस नहीं होगा तो फिर मैं मैंटली एंड इमोशनली फिर मैं बहुत थल्ले चली जाती हाँ हुण देखो कि 6 पिलर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਮੀਨਸ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੀ ਆ ਓਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਕੰਮ ਐਵਰੀਡੇ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਾਬੋਟੇਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ That's why we need to strengthen our emotions. So more likely mental health ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ. Mental is different and emotion is different. So mental is like overwhelming heaviness in your brain. You feel stress and you feel depressed. Obviously they lead to each other. Hanji. Okay. But it's different. Mental is a different energy and emotion is a different energy. ਐਂਡ ਦੈਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੈਟਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਥਿੰਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀਓ ਦੋਗੇ ਜੇਕਰ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀਓ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਾਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਰਪਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਐਵਰੀਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਪਿਲਰ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4th ਪਿਲਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੈਲ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਇਹ 6 ਪਿਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 4 ਸਟੇਜਸ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਸਟੇਜਸ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ
ਸੋ ਮੈਂ 4 ਸਟੇजेस ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਗਰੋਥ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬਲੌਗਸ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਮਾਈ ਓਨ ਪਰਸਨਲ ਜਰਨੀ ਸੋ ਫੇਵਰੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਸੀ ਫਰੋਮ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਹਾਂਜੀ to business lady and becoming an independent, strong and powerful ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸੁਪਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਓਵਰਵੈਲਮਡ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਟੂ ਮਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਸ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਟੇजेस ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਸੋ ਫਰਸਟ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਫ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਐਮਟੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੀਅਰ ਹੈਗਾ ਗਿਲਟ ਹੈਗਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਐਂਡ ਬਲੇਮਿੰਗ ਓਕੇ ਸੋ 올 ਟੁਗੇਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਮੇਕਿੰਗ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਹੈਲ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਿਊਰੋਪੈਥਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਟੈਪ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੀਅਰ ਜ਼ੋਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਮਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਯੋਰ ਥੋਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਯੋਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਯੋਰ ਥੋਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਯੋਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੋ ਦ ਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਈਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾਓ you want to face your fear and the fear is coming through circumstances and people ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਖੁੱਸ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਨਿੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਪੀਪਲ ਫੇਸ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਅਰ ਮੈਂਟਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੜੋਗੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਲਾਈਟ ਚਾਨਣਾ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਮੋਰ ਯੂ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਅਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਟਸ ਆਲ ਹੈਪਨਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਮੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਥਰੂ ਕੋਚਿੰਗ ਮੈਂ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਆਰ ਓਨ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਰ ਫੀਅਰ ਇਜ਼ ਆਰ ਓਨ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਕਮ ਟੂ ਸਟਾਪ ਯੂ ਦੇ ਆਰ ਯੋਰ ਓਨ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਟਸ ਗੋਨ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਹੈਪਨ ਇਨ ਦੈਟ ਵਾਟ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਲਰਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਨਿਊ ਸਕਿੱਲਸ you need to develop your mental emotional power here ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਟਲ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਆ So learning zone is a good point actually but it's very struggling and suffering. So ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੂ ਆਈ ਐਮ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੈਚ ਹੋ ਗਏ ਪੀਪਲ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਗਿਵ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਗੈਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨਿਊ ਸਕਿੱਲਸ ਲਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਰਜੀ ਸੈਂਸਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਡਾਰਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਆ ਸੋ ਲਰਨਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ ਛੱਡ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੋ ਗਰੋਥ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਇੱਕ ਪਾਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਰਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰਸ ਐਂਡ ਫਰੂਟ ਦਾ ਟਰੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੋਟੀ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਧੁੱਪ ਹੋਏ ਛਾਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ 4 ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੋ देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज really fed up and I was emotionally drained and ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਾਹ ਬੰਦ ਆ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਰਨਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਸਕਿੱਲਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੋਥ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਡੇ ਡ੍ਰੀਮਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਸੋ ਡੇ ਡ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਡੇ ਡ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਲਡ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜਾ ਫਿਰੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਾਬੋਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜੀ ਟਾਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਪਲਾਨ ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂ ਲੈਟ ਯੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਮਾਈਂਡ ਗੋ ਵਾਈਲਡ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਔਰ ਦ ਨਾਈਟ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ
मैं सवेरे उठना सब तो पहला मेरी 5 मिनट्स विजुअलाइजेशन आ सो जो असी विजुअलाइज करते हैं सो तुहाडा तुसी अपनी लाइफ का एक क्लीयर विजन बना ली हुई है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਦੈਨ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ to attract more so ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ law of attractions ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ law of attraction ਕਾਫੀ ਅੱਜਕੱਲ you know we seeing lot of people ਜਿਹੜੇ law of attraction use ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ so there is two type of people ਪਰ visualizing ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਤੇ as a meditation ਵੀ ਲੋਕੀ use ਕਰਦੇ ਆ if you think about in the morning ਹਾਂਜੀ visualization ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੇਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਟ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੇ ਇਜ਼ open plan basically open plan kitchen ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ where is so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੋਪ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਕ ਆਫ ਲਵ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਹੋਣਾ ਵੀਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਹੋਣਾ ਆ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਏਮ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੈਟਸ ਜਸਟ ਅ ਫੀਲਿੰਗ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੇਜਰੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਹੈਪੀ ਆਫਟਰ 10 years ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗੋਲ that's too long it's a feeling it's like maybe kind of aim but it's not measurable ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ तो उन्होंने अपनी एक लाइफ की विजन क्रिएट करनी है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना तो 10 years later वो मे भी सोचेंगे कि एक ट्यूशन सेंटर नहीं एक मैं इदा की फ्रेंचाइज बना दा कि मेरे ट्यूशन सेंटर्स हर एक सिटी दे विच होण जां हर एक टाउन दे विच होण दैट्स देयर गोल्स ओके फिर वो गोल्स नू थोड़ा अध विच ले आउण 5 साल तक मेरा काम कित्थे चलेगा फिर उन्होंने होर थोड़ा नेड़े करन 1 साल तक मैं कित्थे पहुंचना आ फिर 1 महीने तक कित्थे ते अज मैं की एक्शन लैना आ सो अज उन्हां दा चल रहा कि वो लोकां दे घरां दे विच जाके ट्यूशन पढ़ाउंदे आ पर नाउ हुण विजुअलाइज दे विच वो 10 साल दे लई विजुअलाइज कर रहे आ वो अखां बंद कर रहे आ 5 मिनट्स दे रहे आ वो देख रहे आ कि हाँ कि ये मेरा कंपनी दा नेम होगा उन्होंने इत्थे कंपनी दा नेम भी चूज़ कर लिया होगा तो देख रहे होगे केड़ा कलर होगा किद्दां मैं डोर खोलूँगा किद्दां मैं ऑफिस च बैठा होऊंगा जां मेरे किन्ने मैनेजर्स होणगे सो वो बैठ के फील कर रहे हैं लोग मेरे नाल किद्दां गल्लां कर रहे होगे मेरी किद्दां दी अपीयरेंस होगी किद्दां दा मेरा उस टाइम ते घर होगा सो विच लाइफ कोचिंग च असीं तुहानूं अगे लैके जांदे आ हाँ जी असीं ज़्यादा पिछे नहीं क्योंकि जिहड़ियां जड़ां तुहाड़ियां खुबियां होईयां जो तुसीं अगे नूं वधदे हो अपने आप ही ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਉਹ ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਹਾਂਜੀ ਗੱਠਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ so that's the vision so ਤੁਹਾਡੇ you got the big vision and you can say it's a dream life and then you sit 5 minutes early in the morning when you're on alpha state and visualize feel. What's the alpha state now? So your mind is a little bit active and a little bit slow happy to understand you and happy to reshape your mind so ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਲਰਟ ਹੋ ਡੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪਲਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਰੀਸ਼ੇਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ
So visualize ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ it's just talking about it. So visualizing is creating this energy within you and helping you to move forward. ਜੋ ਤੁਸੀਂ that's the law of attraction. ਫਿਰ law of attraction ਤੋਂ ਬਹੁਤ people ਇਸ ਲਈ against ਹੈਗੇ ਆ because ਕੱਲਾ visualize ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ. ਹਾਂਜੀ, that's what people think. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ visualize ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ like a daydream ਹੋ ਗਿਆ. Daydream ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ. Yeah. So they keep falling into daydream. That's why I divided in different shade here. So daydreaming is different, visualization is different. You can't visualize until you set your goals, and then goals is measurable, specific. So ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ action plan create ਕਰੋ and focus on your actions. So instead ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਓ as we know COVID-19 ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ and children's ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਫ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ GCSE ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ A level ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਕਿ that's suddenly it's a change for them children's ਲਈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਗਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ GCSE ਜਾਂ A level ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਆ even they come to GCSE level. ਉਹਨਾਂ ਦੀ visualization is very powerful because at this age they think big and they're also working, they're also taking actions. So the kids at GCSE level, they have to learn how to release stress. So main purpose is to release stress. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ heaviness overwhelming ਹੈਗੀ ਆ, they need to understand and they need to let go overwhelming. Because ਇਸ time ਦੇ ਵਿੱਚ as so many friends they used to have and they are just staying with their parents and ਇੱਕ limit ਦੇ time ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ but after that you want to meet your friends and same ਮਨਿੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ they are staying and they don't know what to do. ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕਿੱਲਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ nobody is going to be see each other ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈਪਨ ਇਨ देयर ਲਾਈਫ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਐਨਰਜੀ ਆ ਮੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਟੁਵਰਡਸ ਕਿਡਸ ਇਜ਼ ਪੁਸ਼ them away. But they need to understand the time is for retirement and retirement doesn't mean they have to be retired from work. They have to retired from everything. So basically they need to accept the kids that their kids they're no kids anymore, they're not adults. So ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ responsibilities ਹੈਗੀਆਂ ਆ so they can't live their life according to their parents. But once they ਜਦੋਂ accept ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਮੋਹ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. The more is attachment is a dark energy. It's a code between them and their child. ਓਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕਨੈਸ ਸ਼ੈਡੋ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ. ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਐਡਲਟਸ ਆ ਤੇ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ ਦੇ ਦਈਏ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ. ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੇਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਲੇਟਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਆ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਦਣ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਡਿਸਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਵ ਫॉर ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੀਪ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ.
ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀ ਅਟੈਚਡ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਦ ਕੀ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਲਵ ਇਜ਼ ਪਿਓਰ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਐਂਡ ਫੋਰਸਫੁਲ ਐਨਰਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਅਦਰਸ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ you don't want to let them go, the fear of feeling ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ then love start rising up and start spreading the energy around you, and then you actually become a magnet to love, and then who doesn't want to love? People need love. Everybody needs love, so they will come to you for more love. So basically attachment khatam karoge ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ love receive ਕਰੋਗੇ। That's so parents should be retired, like emotionally, mentally, not just with the work. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦੈਨ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ like sit down and watch what they're doing and just let them make mistake. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਰ ਅਟੈਚ ਵਿਦ ਸਰਟਨ ਪੀਪਲ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾ। fear is creating your reality. So if you have a fear of that your kids might leave you, so ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਹੈਗਾ, and that's gonna happen because you created that thought. and ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ that person gonna leave me, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ it seems like it's gonna be happen, isn't it? yes definitely ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੀਪ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਯੋਰ ਓਲਡ ਏਜ, ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਨ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਾਊਂਸ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ। ਮਨਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਨਲੀ ਦੇ ਵਾਂਟ ਦੇਅਰ ਚਿਲਡਰਨਸ ਟੂ ਬੀ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਵਕੀਲ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ। ਆਈ ਮੀਨ ਹੁਣ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੀਵ ਕਰਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਦੇ ਵਾਂਟ ਦੇਅਰ ਚਾਈਲਡ ਟੂ ਬੀ ਰੀਲੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਹੋਏ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਘਰ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਵਾਂਟ them to fill our gap, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਉਹ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗੈਪ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਫ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੈਪ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੈਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਗੈਪ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਦੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੈਪ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇ ਬੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਗੈਪ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਨੀ ਕਾਂਟ ਫਿਲ ਦ ਗੈਪ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਫॉर ਪਰਸਨਲ ਗਰੋਥ। ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਆਡੀਅנס ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ 25+ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, देयर ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪਾਵਰ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 10 ਸਾਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਚੀਵ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਚੀਵ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੇਕ ਯੂਰ ਬਿਗ ਵਿਜ਼ਨ, ਓਕੇ। ਸੋ ਦ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਡੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ ਬਹੁਤ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਟੂ ਮੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਂਡ ਮੇਜਰੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗੋਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਵੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਹੈਗੇ ਨਾ ਪਿਲਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਮੈਸੇਜ। Yeah, so basically life is a journey. Learn to live and live to learn. मैं अकेला ही चला था सफ़र पर, लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। साडा हेल्थ टॉक अज इत्थे ही समाप्त होंदा है। फिर मिलांगे नैक्सट वीक सेम टाइम सेम प्लेस काशी टीवी के जरिए दे नाल।